आप तमाम हजरात जानते हैं कि हम सब यहाँ किस मकसद के लिए जमा हुए हैं। जमा होने का मकसद, आने का मकसद हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप हजरात को मालूम है कि हमारे हरदिल अजीज जनाब एन चंद्रबाबू नायडू साहब वजीर आला आंध्र प्रदेश बड़ी मोहब्बत और उल्फत रखते हैं हम सब से कि उन्होंने हर त्योहार के मौके पर लोगों को याद किया है। जब भी हमारे हिंदू भाइयों का कोई त्योहार आया, हिंदू भाइयों का कोई फेस्टिवल आया, उस वक्त भी बड़ी अच्छी तरह से उनका भी जो उन्होंने ताउन किया और उनके ईदों के मौके पर उनका भरपूर ख्याल किया। अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि इस मर्तबा हमारे सीएम साहब के दिल में अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ी अजीब तरीके से मुसलमानों की मोहब्बत उनके दिल और दिमाग में डाला। अब यही मुसलमानों की मोहब्बत में, रोजेदारों के इकराम में हमारे सीएम साहब इफ्तार की दावत को, इफ्तार के लिए दावत दिया और उसी इफ्तार के लिए आप लोग सब आए हुए हैं। फैसला किया है, जो फैसला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, फितरा के बारे में, गरीब लोग को ये गिफ्ट देने के बारे में करे हैं, वो फितरा को, वो फैसला को अब चंद्रबाबू नायडू साहब रमजान के तोहफा तरफ अमल कर रहा है। एनटी रामाराव ने औरतों के बारे में अमल करे हैं, अब चंद्रबाबू नायडू साहब ये फितरा के बारे में अमल कर रहा है। पैगंबर का फैसला, ये हिकमत हमारे नेता, हमारा मुख्यमंत्री सेकुलर है, ज्यादा कम्युनिटी से मुसलमान को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को फायदा करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारा स्टेट अलग होने के बाद पैसे का तब तकलीफ हो रहा है, बजट का तकलीफ है, बजट कम है तो भी हर मुसलमान भाई को, बहनों को हर मामला में फायदा करने को, हर तकलीफ को निकालने को, हर दिल को हल करने को कोशिश कर रहा है हमारा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू साहब। पूरा हिंदुस्तान में पहला बार मस्जिदों को, शादीखानों को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए पैसे दिया है हमारा माजी मुख्यमंत्री एनटी रामाराव साहब, बाद में चंद्रबाबू नायडू साहब। पूरा हिंदुस्तान में कोई स्टेट में मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, शादीखानों को पैसा देने का मौका, पैसे देने का हाथ, पैसे देने का कानून जीवो नहीं था। पूरा हालत को बदल के नई पद्धति को शुरू करे हैं एनटी रामाराव साहब और चंद्रबाबू नायडू साहब मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में। उर्दू को दूसरा अधिकार भाषा होना भी दिए हैं चंद्रबाबू नायडू साहब ने। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हैदराबाद में एक 100 एकड़ जगह दिए गए। चंद्रबाबू नायडू साहब का जमाना में, चंद्रबाबू नायडू साहब का हुकूमत में नवे
ऑफिस बिल्डिंग बने हैं माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, उर्दू करके उर्दू अकादमी के लिए, हंस के लिए, वैसी बिल्डिंग को बाद में आया सो हुकूमत गाने को, बजाने को, पीने को, बात चलाने को वो बिल्डिंग को रेंट कीजिए। हम रुके, हम लड़के वो वैसा देने को रुको है। आप रमजान तोहफा देते हैं, ये ईद को होने वाली हर चीज देते हैं। आप लोग का दुआ हमारा ऊपर पर, हमारा चंद्रबाबू नायडू साहब पर, हमारा नेता पर होना चाहिए। ये दिया सपोर्टा को सबको सलाम अलैकुम, शुक्रिया, खुदा हाफिज। కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఈ ప్రాంగణంలోకి మన నవ్యాంధ్ర నిర్మాణ రథసారథి గౌరవనీయులు మాననీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విచ్చేస్తున్నారు. ఈ కొద్ది వ్యవధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మైనారిటీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ రహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఈరోజు పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ఇఫ్తార్ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన ముస్లిం సోదరులందరికీ ముందుగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మనందరి ప్రియతమ నాయకులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మైనారిటీ వర్గాల ఆత్మీయ బంధువుగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముస్లిం మైనారిటీ సమాజం కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు. భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో లేనన్ని మైనారిటీ సంక్షేమ పథకాలు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పరిపాలన మైనారిటీల పాలిట స్వర్ణ యుగమని నేను పూర్తి విశ్వాసంతో ప్రకటిస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 13 జిల్లాలలో ఉన్న మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 840 కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్ కేటాయించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కరే. బహుశా జనాభా ప్రాతిపదికన చూసుకుంటే భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమం కోసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున బడ్జెట్ కేటాయించిన రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు మిత్రులారా. అందుకే నేను పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రకటిస్తున్నాను, ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ప్రభుత్వ పాలన మైనారిటీల పాలిట స్వర్ణయుగం. రాష్ట్రం 23 జిల్లాలుగా ఉన్నప్పుడు మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం కేవలం 200 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కేటాయించేవారు. చివరిసారిగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 310 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే 23 జిల్లాలకు కలిపి మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖను బడ్జెట్ కేటాయించేవారు. మిత్రులారా, మన అదృష్టం మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న అపార రాజకీయ అనుభవం కానివ్వండి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మైనారిటీ ప్రజల స్థితిగతులు తెలిసినటువంటి నేతగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13 జిల్లాల్లో ఉన్న మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమం కోసమే 840 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ ని కేటాయించడం జరిగింది. సోదరులారా, బడ్జెట్ ను కేటాయించడమే కాకుండా బడ్జెట్ లో పెట్టినటువంటి ప్రతి రూపాయి కూడా నిజమైన మైనారిటీ అర్హులైన వారందరికీ చేరేలా పారదర్శకంగా పథకాలు అమలు చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం కూడా మన దేశంలో ఒక భారతదేశం మాత్రమే. సోదరులారా, మనం చూస్తున్నాం 70 సంవత్సరాల నుంచి ఆదాయం లేని ప్రతి మసీదులో కూడా మనకు ఒక బోర్డు వేలాడుతూ ఉంటుంది. ఈ నెల ఆదాయం 5,000, ఖర్చు 10,000 భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 70 సంవత్సరాల నుంచి ఆదాయం లేని ప్రతి మసీదు కూడా రాష్ట్రంలో నెలకు 5,000, 10,000 అప్పుల్లో ఉంటున్నాయి. సోదరులారా, ఇంతటి ప్రధానమైన విషయాన్ని గత ప్రభుత్వాలు విస్మరించాయి.
మన నేత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికల సమయంలో మైనారిటీ సమాజానికి ఒక వాగ్దానం చేశారు. ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆదాయం లేని ప్రతి మసీదుకు ఇమాం గారికి 5,000, మౌజన్కు 3,000 రూపాయలు ఇస్తామని ఆ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్న నేతగా నెలకు 8,000 రూపాయలు 2016 ఫిబ్రవరి నుంచి 2016 డిసెంబర్ వరకు ఒక్కసారిగా ఒక్కొక్క మసీదుకి 88,000 రూపాయలు కేటాయించిన రాష్ట్రం ఈ దేశంలోనే, భారతదేశంలోనే ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సోదరులారా. అందుకే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మైనారిటీ వర్గాల ఆత్మీయ బంధువుని నేను స్పష్టంగా ప్రకటిస్తున్నాను. మనందరం చూస్తున్నాం, ఈ రాష్ట్రంలో దురాన్ పథకం అమలవుతుంది. రాష్ట్రంలో పేద మైనారిటీ వర్గాల్లోనే కాదు, మధ్యతరగతి మైనారిటీ సమాజంలో కూడా ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయడం తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఆర్థికంగా భారమైన విషయం. ఇటువంటి విషయాన్ని కూడా గత ప్రభుత్వాలు విస్మరించాయి సోదరులారా. మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గతంలో మాస్ మ్యారేజెస్ పథకం పేరుతో ఈ పథకం ఉండేది. ఈ పథకాన్ని గతంలో ఎంత అమానవీయంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు అమలు చేసేవంటే సంవత్సరానికి ఒక 20 గంటల్ని బహిరంగ ప్రదేశానికి ఎంపిక చేసి పిలిచి ప్రభుత్వం వివాహం చేస్తుందని ఆర్భాటంగా ప్రచారం చేసి వధువుల్లో పెళ్లి చేసేవారు మాస్ మ్యారేజెస్ పథకంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ కాలంలో కూర్చున్నారా. దానివల్ల మన ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినేది. వధువుల పేదరికాన్ని ప్రభుత్వమే స్వయంగా సమాజానికి ఎత్తి చూపిస్తుందనే విధంగా జిల్లాకు 20 గంటల్ని ఎంపిక చేయడం, కేవలం 20,000 వస్తు సామాగ్రి మాత్రమే ఇవ్వడం, ప్రచారం మాత్రం ఆర్భాటంగా చేయడం వల్ల వధువుల ఆత్మగౌరవం దెబ్బతిని మాస్ మ్యారేజెస్ పథకంలో దరఖాస్తు కూడా చేసుకునేవారు కాదు సోదరులారా. మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మాస్ మ్యారేజ్ పథకాన్ని సమీక్ష చేసేటప్పుడు ఒక మాట అన్నారు. ఆయన మానవీయ కోణాన్ని చెప్పడానికి నేను మీకు ఈ విషయాన్ని మనవి చేస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు, సమాజంలో ప్రస్తుతం ఎవరైనా సరే ఒక్కసారే పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎంతటి పేదవాడైనా తన పెళ్లి అత్యంత గౌరవంగా జరగాలని కోరుకుంటాడు. కానీ ఈ మాస్ మ్యారేజెస్ పథకం వల్ల వధువుల ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటుంది. ఇచ్చేది కేవలం 20,000 వస్తు సామాగ్రి మాత్రమే. కానీ ప్రచారం ఆర్భాటంగా చేయడం వల్ల, బహిరంగంగా పెళ్లి చేయడం వల్ల, ఫోటోలు దిగి ప్రచారం చేయడం వల్ల వధువుల ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటుందని చెప్పి ఈ పథకాన్ని మార్చివేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు దుల్హన్ అనే ఒక కొత్త పథకాన్ని తీసుకువచ్చారు సోదరులారా. ఈ దుల్హన్ పథకంలో ముస్లిం ఆడపిల్ల పెళ్లికి ముందు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే 3వ కంటి వారికి తెలియకుండా, ప్రచారం జరగకుండా, వధువు పేరు కూడా బయటకు తెలియకుండా ఆ వధువుకు పెళ్లి సమయంలో 50,000 రూపాయలు వధువు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేసే మానవీయమైన పథకం ఈ దేశంలో ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే అమలవుతుంది సోదరులారా. ఇది మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మానవీయ కోణానికి నిదర్శనం. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిసారి ఒక మాట అంటారు, సంక్షేమ ఫలం అనేది పేదల హక్కు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి నెలకు మొదటి వారంలో ఎంత గౌరవంగా మనం సంక్షేమ జీతాన్ని ఇస్తున్నామో అంతే గౌరవంగా సంక్షేమ ఫలం పేదవాడికి ఇవ్వాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు సోదరులారా. ఆ మాట ప్రకారం వధువు పేరు బయటకు చెప్పకుండా, లబ్ధిదారుడి పేరు కూడా సమాజానికి తెలియకుండా రహస్యంగా వధువుకు 50,000 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో వేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సోదరులారా. కేవలం జిల్లాకు 20 గంటలు కాదు, 30 గంటలు కాదు, ఎంత మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటే అంతమందికి ఈ దుల్హన్ పథకం అమలవుతుందనే విషయాన్ని మనం చేస్తున్నా. ఇవాళ కర్నూలు జిల్లాలో 3,000 మంది ఈ దుల్హన్ పథకంలో లబ్ధి పొందుతున్నారు మిత్రులారా. ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లాలో కూడా 2,000, 3,000 మంది దుల్హన్ పథకంలో పేద ఆడపిల్లలు వివాహ కానుకగా ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి పొందుతున్నారనే విషయాన్ని నేను మైనారిటీ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నవ్యాంధ్ర నిర్మాణ రథసారథి మహర్షి రాజర్షి
ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ పటంలో అత్యున్నత స్థానంలో నిలపాలని అనుక్షణం కాంక్షిస్తున్నటువంటి మహర్షి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ శాంతి సౌభాగ్యాలతో హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవులందరూ సామరస్య భావంతో సమైక్య భావంతో ముందుకు కదలాలని, అప్పుడే నవ్యాంధ్ర రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఆదర్శ రాష్ట్రంగా వెలుగొందుతుందని స్వప్నించే ఒక మహాస్వాప్నికుడు ఇప్పుడు మన ముందుకు బయలుదేరి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ రాత్రి చంద్రుడు చీకట్లో మాత్రమే వెన్నెల కురిపిస్తాడు. ఆకాశంలో చంద్రుడు చీకట్లో వెన్నెల కురిపిస్తాడు. ఆంధ్రదేశంలో చంద్రుడు రేయింబవళ్ళు ప్రగతి వెన్నెల కురిపిస్తాడు. అందరి గుమ్మాలలో అందరి ఇళ్లలో ఆనందోత్సాహాల నడుమ ఈదుల్ ఫితర్ జరుపుకోవాలనే మహాలక్ష్యంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రంజాన్ తోఫా అనే దివ్యమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి రాష్ట్రమంతా ముస్లిం సోదరుల ఇళ్లలో ఈదుల్ రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా అష్రఫిల్ అంబియా'i వల్ ముర్సలీన్ వఅలా ఆలిహి వఅస్హాబిహి అజ్మഈన్. వాజిబుల్ ఇహ్తిరామ్ ఉలమాए निज़ाम कायदीन मिल्लत हज़रात और ख़वातीन, आज हम 21st सेंचुरी विजन और डिजिटल आंध्र प्रदेश के हीरो 3 टाइम लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश नवी आंध्र निर्माणा गदासाइदी के साथ इफ्तार करने के लिए हम जमा हुए हैं। आप सबको मालूम है कि सारी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स में जो सबसे एक्टिव लीडर्स थे सारी दुनिया के एतबार से हिडन 7 वर्किंग वंडर्स में चंद्रबाबू नायडू साहब भी एक हैं। आपने फर्स्ट टाइम इंडिया में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, हज हाउस, शादी खानों, मसाजिद के लिए करोड़ों रुपयों के फंड्स जारी किए और आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद दुल्हन स्कीम, डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी और 6000 मुअज्जिन और इमामों के लिए ऑनरेरियम मंजूर कर आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आप मोस्ट डायनामिक सीएम होने के साथ साथ हमारे एमएलए जनाब एसपी मोहन रेड्डी साहब जब इस पार्टी में दाखिल हुए तो उन्होंने इस शॉर्ट पीरियड में 123 करोड़ रुपए के खिदमत मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अंजाम दिए हैं। मैं आज हम सब आप सब की तरफ से हमारे दिल अजीज सीएम साहब से दरखास्त करता हूं कि उर्दू डीएससी मुस्लिम सब प्लान वक्फ ट्रिब्यूनल अनाउंस कर नवी आंध्र प्रदेश मुस्लिम माइनॉरिटी बंगारुला भविता कोसम बाटालू वेसिन मन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू साहब बन जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको आने का ईद मुबारक। ఈరోజు గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చే ఇఫ్తార్ విందులో ఇంతమంది పెద్దలు పాల్గొనడం చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మైనార్టీల సంక్షేమానికి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి మైనార్టీల సంక్షేమం ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నడుస్తుందని చెప్పడానికి నిజంగా మనం చాలా సంతోషించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఈరోజు రంజాన్ తోఫా ఉంది, 11,50,000 మందికి ఇస్తున్నారు. పేద ముస్లింలు నెల రోజులు ఉపవాసం ఉంటారు, వాళ్ళు పనులు చేసుకోలేరు, వాళ్ళు పండగకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడకుండా ఈరోజు వారు కూడా పండగ బాగా చేసుకోవాలని ఈరోజు 11,50,000 మందికి ఈరోజు మనకు తోఫా రంజాన్ తోఫా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, రంజాన్కు తోఫా ఇస్తున్నారు, బక్రీద్కు తోఫా ఇస్తున్నారు, సంక్రాంతి కూడా తోఫా ఇస్తున్నారు. आपका इसका तोहफा दे रहे
हमारा ईद का भी तोहफा दे रहे हैं आपको। इतनी రకాలుగా తోఫా ఇచ్చేటువంటి ఈ రంజాన్ తోఫా కానీ సంక్రాంతి తోఫా కానీ ఇచ్చేటువంటి రాష్ట్రం దేశంలో ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాత్రమే, అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే అని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇందాక పెద్దలు చెప్పారు దుల్హన్ స్కీమ్ గురించి. దుల్హన్ స్కీమ్ ఇంతకుముందు 25,000 ఉంటే ఈరోజు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చారు. పేద ముస్లింలు వాళ్ళ బిడ్డలు పెళ్లి చేసుకొని అప్పుల పాలు ఇబ్బంది పడకూడదు, ఆ అప్పులు ప్రభుత్వమే తీర్చాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి 50,000 రూపాయలు దుల్హన్ స్కీమ్ కింద ఇస్తున్నారు. ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడా లేదు. పేష్మాంస్ ఇమాములు డబ్బులు వాళ్ళకు గౌరవ వేతనం ఇవ్వడం అనేది, పేష్మాంస్ ఇమామ్స్ కూడా గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రము ఒక భారతదేశంలో ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాత్రమేది మనం గుర్తుంచుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. అంతేకాదు ఈరోజు మన కర్నూలు జిల్లాలో రాష్ట్రంలో అత్యధిక ముస్లింలు కర్నూలు జిల్లాలోనే ఉంటారు. కర్నూలు జిల్లాలో మైనార్టీస్ కోసం ఉర్దూ యూనివర్సిటీ పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు మసీదులకు ఎక్కడ ఇవ్వనటువంటి డబ్బులు ఈరోజు రిపేర్లకు ఇస్తున్నారు. కర్నూలులోనే తీసుకుంటే ఈరోజు జామియా మసీదు రిపేర్లకు 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా కొత్త ఈద్గా రిపేర్కు 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. పాత ఈద్గాల మసీదుకు అప్ చేయడానికి 35 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. కబరస్థాన్ రిపేర్కు కర్నూలులో 1,70 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఒక కర్నూలులోనే కాదు, ఎక్కడైనా సరే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో అయినా సరే కబరస్థాన్లు రిపేర్ చేసుకుంటామంటే ఒక్కొక్క కబరస్థాన్కు 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేదానికి కూడా ఈరోజు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అంతేకాదు పేద ముస్లింలు చదువుకోవాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఈరోజు స్కాలర్షిప్లు వేయడమే కాకుండా 4% రిజర్వేషన్ కోసం సుప్రీంకోర్టులో పోరాటానికి ఒక మైనార్టీ ఒక మంచి మేధావులైనటువంటి న్యాయవాదుల బృందంతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో ఒక ముస్లిం లాయర్ని కూడా పెట్టడం జరిగిందనేది కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అంతేకాదు పేద ముస్లిం పిల్లలు విదేశాల చదువులు చదువుకోవాలంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా విదేశాలు పోవడానికి 10 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇన్ని రకాలుగా మైనార్టీల కోసం, మైనార్టీ సోదరుల కోసం, మైనార్టీలు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా ఎదగాలని ఇన్ని స్కీములు పెట్టేటువంటి రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రము, అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తరువాతనైనటువంటి విషయాన్ని కూడా మీరందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారి సందేశాన్ని విని మీరందరూ కూడా నమాజ్లో ముఖ్యమంత్రి గారికి దువా ఇవ్వాలని కూడా మీకు అందరికీ దరఖాస్తు చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఖుదాఫీజ్. ధన్యవాదాలు కర్నూలు ఎమ్మెల్యే శ్రీమోహన్ రెడ్డి గారికి. సమయం చాలా తక్కువ ఉన్నందువల్ల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విచ్చేస్తారు. ఈ లోపల జనాబ్ హాఫీజ్ హారీ అబ్దుల్ హాజీ సాహబ్ ఫిరాత్తో ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తారు. इज्जत माप हमारे जो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम عالم الغيب والشهادة
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। दोस्तों, इस वक्त हमारे सीएम साहब को मैं अपनी तरफ से एक ताहनियत पेश करना चाहा था, लेकिन दो अशियार नहीं हमारे सीएम साहब के सामने में पढ़ना चाहता हूँ। दो अशियार सीएम साहब से तवज्जो चाहता हूँ। सीएम साहब से तो ये टाइम है होगा, ये भी तो कोई लंबा नहीं है। जनाब, हमारे जो है सीएम साहब से तवज्जो चाहता हूँ। रायलसीमा के रतन हैं आप। जनाब सीएम साहब से तवज्जो चाहूंगा। एनएमडी फारूक साहब, गुजारिश है आपसे तवज्जो चाह रहा हूं साहब से। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ముస్లిం సోదరులందరూ ఘనంగా సత్కరిస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు. రాయలసీమ ముఖద్వారమైన కర్నూలు జిల్లాలోని నంద్యాలలో రాష్ట్ర స్థాయిలో తొలిసారిగా ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేసి చరిత్ర సృష్టించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నవ్యాంధ్రను స్వర్ణాంధ్రగా తీర్చిదిద్దేందుకు హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ సోదరుల సమైక్యత కోసం ఆహారం కృషి చేస్తున్నటువంటి రాజర్షి మహర్షి మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సత్కరిస్తున్న వేళ ఆనందదాయకం, శుభదాయకం. రంజాన్ తోఫా ద్వారా రాష్ట్రంలోని ముస్లిం సోదరులందరూ ఆనందోత్సాహాల నడుమ ఈద్ ఉల్ ఫితర్ను జరుపుకోవాలనే మహదాశయంతో ఒక ఉన్నత లక్ష్యంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సలాములైకుం, రంజాన్ ముబారక్. అమ్మలో మీరు కూర్చోవాలి, వెనకాల కనపడాలి. వీడియో చెప్పాలని కూర్చోవాలి. మీరు కెమెరాలు మనిషికి ఒక కెమెరామెన్ అయిపోతే చేయాలి. ఆల్రెడీ నిమిషాలు 7 నిమిషాల టైం ఉంది. 7 నిమిషాల్లో మనం మాట్లాడుకుందామా? మళ్ళీ నమాజ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఏం చెప్పండి, ఇప్పుడే మాట్లాడేస్తున్నామా? నమాజ్ మాట్లాడుతున్నాం. నమాజ్ అయినాక మాట్లాడుతున్నాం. చేతిపైకి ఎత్తండి. ఓకే, నమాజ్ అయినాకైతే మనకేంటంటే ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుంటాం. మన అభివృద్ధి కోసం, మన నంద్యాల టౌన్ అభివృద్ధి కోసం, మీ అందరి అభివృద్ధి కోసం నేను ఏం చేయాలో మీరు చెప్పగలిగితే తప్పకుండా అవన్నీ జయప్రదం చేసే బాధ్యతలు తీసుకుంటాను. ఈరోజు మన ఇఫ్తార్ నంద్యాలలో ఇవ్వడమే ఒక చరిత్ర. ఈ సందర్భంగా అల్లా ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఈ నంద్యాల టౌన్ ని ఒక ఆదర్శ టౌన్ గా, స్మార్ట్ టౌన్ గా తయారు చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను, తీసుకుంటాను. అందుకని అన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే 5 నిమిషాల్లో మాట్లాడాలంటే
మనం సరిగా కూడా టైం ఉండదు, సరిగా కూడా మాట్లాడుకోలేము. దానివల్ల మీకు కూడా ఒక సరైన సందేశం ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఇఫ్తార్ అయిపోయిన తర్వాత తీరిక ఉంటారా, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారా? ఉంటామన్నాడు చేరిపైకి ఎత్తండి. వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు చేరిపైకి ఎత్తండి. ఎవరు లేదా? చాలా సంతోషం. మీరు చాలా అభిమానంగా ఉన్నారు. మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నాం. హెలీప్యాడ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు చూస్తే ఎన్నోసార్లు నంద్యాలకు వచ్చాను, కానీ ఈసారి మీరు చూపించిన అభిమానం నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోను. అంత అభిమానం చూపించాను. నేను కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన కార్యక్రమంతో మీ దగ్గరికి వచ్చాం. అవన్నీ మనం చేసుకుందాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తారు. ఇఫ్తార్ అయిన తర్వాత మళ్ళా మనం సమావేశమై మన మీటింగ్ మనం కొనసాగిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. सारे साथियों से दरख्वास्त है 3 दिवस में इफ्तार का, क्योंकि इतने बड़े सीएम साहब जो है हमारी खिदमत में दावत इफ्तार में शिरकत होकर भी जो है हमें मौका दिए गए, क्योंकि पहले आप लोग जो है रोजा इफ्तार करो, फिर बाद में नमाज पढ़कर जो है बात करेंगे। इसलिए साथियों से दरख्वास्त है खामोशी का इजहार करते हुए बैठो। इंशाअल्लाह सीएम साहब भी जो है हमारे साथ मिलकर जो है नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद रमजान का तोहफा, ईद का तोहफा, मुसलमानों का तोहफा, बड़ों का तोहफा, छोटों का तोहफा, सब तोहफे ही तोहफे अता करेंगे। खामोश है तो इफ्तार का बहुत करीब है, बात ना करें और खामोशी के साथ बैठे रहें और जिक्र करते रहें। या आवाज़ से अल-फज़ल और फिर ये मेरे साथ दोस्तों अल्लाह की तारीफ करना है। इंसानों की तारीफ करते हुए बैठे मेरे सत्ते अपने या वासियल फजली यगफिरली, या वासियल फजली यगफिरली, या वासियल फजली यगफिरली, या वासियल फजली यगफिरली। ये अल्लाह का जिक्र करने का और अल्लाह के अनमोल और कीमती वक्त, लिहाजा हमारे के लिए हुए हैं, लिहाजा जो भी दुआ में की जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमाते हैं और हमारे पेचीदा मसाइल का हल अल्लाह पाक फरमाते हैं। दोस्तों खामोश न बैठे, अल्लाह की तारीफ करें, क्योंकि अल्लाह को बना सातों जमीन को और अल्लाह कबूल उसके ऊपर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत एक अनमोल जो चीजें दिया, अल्लाह की खूब तारीफ मुझे और आपको करना चाहिए। सर वाइस కూడా పెట్టండి సార్, వాయిస్ కూడా పెట్టినా సార్ ఇప్పుడే। अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर దయచేసి భోజనాలు 10 నిమిషాలు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన తర్వాత పనిచేస్తాం. దయచేసి నిజంగా 10 నిమిషాలు కూర్చుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు. आर्जना गुजारिश है हमारे अब्दुल अजीज सीएम चंद्रबाबू साहब ने 10 मिनट बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तारी होगी, खाने की दावत होगी. 10 मिनट खामोश इफ्तारी कर दीजिए, 10 मिनट में शुरू होने वाला बात करेंगे. राजेश अब फूल दे बनो
భావిస్తున్నారని కూడా నేను అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. కర్నూలు తర్వాత ఈ జిల్లాలో కూడా ఎక్కువ జనాభా ఉండేది నంద్యాలలో ఉన్నారు. నంద్యాలలో ఈరోజు ఇష్టాలు పెట్టుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీని మీరు బలపరిచారు, గౌరవించారు, ఆదరించారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచు కోట ఈ నంద్యాల కావాలని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆదరించారు. అదే మనగా ప్రభుత్వాన్ని కానీ నన్ను కానీ మీరు అన్ని విధాలా సహకరించారు. అలాంటి ముస్లిం సోదరులకి ఈ రంజాన్ శుభ సందర్భంగా మీకు సేవ చేసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నా. ఈ రంజాన్ సందర్భంగా మనం ఒక నూతనమైన సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాం. ఇది ఒక పవిత్రమైన మాసం, ఒక నెల. అందులో మీరు కూర్చోవాలి, ఎక్కడికైనా కూర్చోవాలి, మీరు కూర్చోవాలి, కూర్చున్నప్పటికీ వస్తుంది. ఒక ఓపిక ఎదురు కూర్చోవాలి. ఈరోజు ఈ రంజాన్ సందర్భం ఒక పవిత్రమైన మాసమే కాకుండా ఏదైతే పురాణంలో దివ్య నుంచి భూమికి వచ్చింది, అదే సమయంలో మీరందరూ కూడా నెల రోజులు కఠోరమైనటువంటి దీక్ష చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటున్నారు. దీనివల్ల మన శరీరాన్ని ప్యూరిఫై చేయడమే కాకుండా మన మైండ్ కూడా ప్యూరిఫై చేసి మన బాగు కోసం, మన ఆరోగ్యం కోసం, సమాజ హితం కోసం మీరు ఈరోజు ఫాస్టింగ్ కూడా రంజాన్ మాసంలో చేస్తున్నారు. మామూలుగా అయితే ఇది అసాధ్యం. అలాంటి అసాధ్యమైన కార్యక్రమాన్ని మీరు జయప్రదం చేశారంటే ఇది ఒక చరిత్ర. ఎందుకంటున్నారంటే 30 రోజులు ఎంత కఠోర శ్రమకులు ఒక క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా మీరు ముందుకు పోతున్నారంటే ఇది అందరికీ కూడా గర్వించదగ్గ విషయం అని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అదే మరిగా ప్రపంచం మొత్తం జరుపుకునే పెద్ద పండుగ ఈ రంజాన్ మాసం, ఈ రంజాన్ సందర్భం. అదే మరిగా మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈరోజు ఈ రంజాన్ మాసంలో మీరందరూ ఆనందంగా ఉండాలని, ముస్లింస్ లో కూడా చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, ఆర్థికంగా చితికిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, విద్యాపరంగా ఎదుగుపడ్డారు, ఇంకో పక్క సామాజికంగా కూడా రాజకీయంగా కూడా చాలా వెనబడే పరిస్థితి వచ్చింది. అలాంటి మైనారిటీ సోదరుని ఆదుకోవాలని, పేదవాళ్ళు కూడా పండుగ చేసుకుని సందర్భం రావాలని ఈరోజు మీరు చూస్తే చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఇవ్వని విధంగా రంజాన్ తోఫాని ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని మూడోసారి ఇచ్చాం. కొంతమంది అన్నారు ఒకసారి ఇచ్చి మారేస్తామని. అది ఎప్పుడో మన చరిత్రలో లేదు. నేను ఆలోచించింది పేదవాడు కూడా పండుగ ఆనందంగా చేసుకోవాలి. 5 కేజీల గోధుమ పిండి, 2 కేజీల చక్కెర, 1 కేజీ సేమియా, అదే మరిగా 100 గ్రాముల నెయ్యి మీ అందరికి ఇచ్చామంటే పేదవాడు కూడా నెయ్యితో అన్నం చేసుకో పాయసం చేసుకోవాలని ఏకైక లక్ష్యంతో ఇచ్చామని 11,50,000 మందికి ఇస్తున్నాం. నాణ్యమైన సరుకులు ఇస్తున్నాం. ఎక్కడన్నా కానీ ఇంకా టైం కూడా ఉంది. 27 వరకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. కాడప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చేరే వరకు నేను సమీక్ష చేస్తా. తప్పకుండా మీకు అందుబాటులో పెడతానని మరొకసారి మీ అందరికీ ఆలోచిస్తున్నా. ఇంకో పక్క మైనారిటీ సోదరులందరూ కూడా ఈ సభ సందర్భంలో మనవల గురించి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
అందుకని మీరు ఒకసారి చూస్తే నేను ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. రోషిని కానీ అదే మరిగా మీరు చూస్తే ఎక్కడికెక్కడ మసీదులు రిపేర్ చేయడం కానీ చాలా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ రోజు మళ్ళీ మీరు చూసినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ టైం ఆజ్ హౌస్ కట్టి నేరుగా మక్కాకు పోవాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ అరేంజ్ చేసి మిమ్మల్ని మక్కాకు పంపించిన ఘనత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు విభజన జరిగింది, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, కానీ నేను ఉదాహరణ ఇచ్చాను. ఈ సమయంలో మీకు అండగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఒకే ఆజ్ హౌస్ ఉంది, ఇప్పుడు 3 ఆజ్ హౌస్లు కడుతున్నాం. విజయవాడ అమరావతిలో ఒకటి ఉంటుంది, కడపలో ఒకటి ఉంటుంది, కర్నూలులో కూడా ఒక ఆజ్ హౌస్ కట్టి మీరు నేరుగా మక్కాకు పోవాలంటే పంపిణీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెప్తున్నా. ఆ రోజు ఉర్దూని 2వ భాష కింద నేను ప్రకటించాను. ఉర్దూ కావాలని చాలా మంది ఆందోళన చేశారు, పోరాటాలు చేశారు, ఎవరు ముందుకు రాలేదు. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 13 జిల్లాల్లో ఉర్దూ 2వ భాష చేసిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు అదే మాదిరిగా అనేక కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ రోజు మీరు ఆలోచిస్తే నేను కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకుని ఎంత ఆనందం ఉంటే ఇక్కడే ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, ముస్లిం పిల్లల్లో చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, పెళ్లిళ్ళు కూడా సరిగా చేసుకోలేకపోతే ఈ రోజు నేను ఆలోచించి దుల్హాన్ కింద ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకి 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేసి ఒక అమ్మగారు చేసే కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టాం. పోయిన సంవత్సరం 11,000 ప్రాంతంలో ఇచ్చాం. ఈ సంవత్సరం 12,000 ఇవ్వాలనుకున్నాం. నీ ఉత్సాహం చూశాను, అందుకే నేను ఆలోచిస్తున్నా. 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 20,000 మంది ఆడపిల్లలకు పెళ్లికి సహాయం చేసే బాధ్యత అది కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం సరళీకృతం చేస్తాం. పెళ్లి కంటే ముందే డబ్బులు వచ్చే విధంగా సాంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లి కంటే ముందు గౌరవంగా మీ బ్యాంకులో అకౌంట్ డబ్బులు వేసి నేనుగా నేను నా గ్రీటింగ్స్ పంపించి ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పి కూడా నేను అందరికీ ఆలోచిస్తున్నాను. ఇంకో పక్క మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒకప్పుడు ఎక్కడ కూడా మసీదులు కూడా రిపేర్ చేసిన దాఖలాలు లేవు, షాదీ ఖానాలు కట్టిన దాఖలాలు లేవు. ఈరోజు నేను ఆలోచించి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం. ఇంకో పక్క ఇమాములు కానీ మౌజులు కానీ ఉన్నారు, వారికి కూడా చాలా ఆదాయం, వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా కొంతమంది ఇవ్వలేకపోతున్నారు. అందుకే ఈరోజు నేను ఆలోచించింది వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉండాలని మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశ చరిత్రలో మౌజులకి ఇమాములకి 3,000, 5,000 రూపాయలు ఏకైక నా ఆలోచన ఒకటి, ప్రతిరోజు మసీదుల్లో ప్రేయర్లు చేస్తున్నారు. అలాంటి గురువులకి మనం కూడా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు 3,000, 5,000 రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా ఆదుకుంటున్నాం. ఈ సంవత్సరం నేను ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం చూస్తే 25 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని పేద ముస్లిం సోదరుల కోసం పెడుతున్నా. ఆ 25 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని 25 అదే మరిగా 25
స్కూల్స్ బాలికలకే పెడతాను, అందులో కూడా నంద్యాలలో కూడా ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆడపిల్లలు పెట్టాలని చెప్పాలని మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఒక్కొక్క స్కూల్లో కనీసం 1000 నుంచి 1500 మంది చదివించాలని ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. ఇది కాకుండా మీరు ఒకసారి చూస్తే అనేక కార్యక్రమాల్లో మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు ఎక్కడైతే ఇంకో పక్క మనం చూసినప్పుడు చాలా వరకు వక్ఫ్ ఆస్తుల్ని కాపాడడానికి ప్రణాళిక తయారు చేసుకున్నాం. ఎంతో మంది దాతలు పెద్దవాళ్ళు ఈరోజు చాలా మంది వక్ఫ్ ఆస్తులు ఇచ్చి ఈ మతం కోసం, ఈ మతాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఆస్తులు ఇస్తే అవి కూడా అన్యాక్రాంతమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. అవి కూడా పూర్తిగా కాపాడతామని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో పక్కన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, జాబ్ మేళా కానీ ఇవన్నీ కూడా చేపిస్తాను. అంతేకాకుండా ఎవరైనా చదువుకోవాలంటే మన దగ్గరనే కాకుండా విదేశాలకు పంపించే బాధ్యత కూడా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కనీసం 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేసే బాధ్యత నేను తీసుకున్నానని తెలియజేస్తున్నాను. ఎవరైనా ముస్లిం పిల్లలు ఐఏఎస్ కానీ పోటీ పరీక్షలు వెళ్ళాలంటే కోచింగ్ సెంటర్ పంపిస్తాం. బెస్ట్ స్కూల్స్ కూడా పంపించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటారని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఎంసెట్ కానీ, పాలిటెక్నిక్ కానీ, ఐసీటీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏది కావాలన్నా అక్కడికి పంపించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటారని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. ఇంకో పక్క ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నేను వినూత్నంగా ఈ యొక్క నంద్యాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. ఒకప్పుడు పూర్ణ నాగరెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు అనేక విధాలుగా నా దగ్గరికి వచ్చి నంద్యాలలో రోడ్డు బాగా లేవు, చాలా మందికి ఇల్లు లేవు, మంచినీరు కూడా సరిగా రావడం లేదు, ఇవన్నీ చేయమని నాకు చాలా సార్లు కోరారు. ఈరోజు ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తున్నాం. నేను కుటుంబ వికాసం కింద 15 పాయింట్లు ఇచ్చాను. విభజన జరిగిన తర్వాత చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ కూడా మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో 47 లక్షల మందికి ముసలి వాళ్ళకి వృద్ధులు కానీ, విధులు కానీ పింఛన్ ఇచ్చాను. 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను. వికలాంగులకు పింఛన్ ఇచ్చాను. ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఏ విధంగా నెలవారీగా ఇస్తామో మొదటి తారీఖున మీ ఇంటికి ఈరోజు పెన్షన్ పంపించిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈరోజు మీ అందరి భద్రత కోసం చంద్రన్న బీమా తీసుకొచ్చాం. ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే 5 లక్షల రూపాయలు, పూర్తిగా వికలాంగులైతే 5 లక్షల రూపాయలు, వార్షికంగా వికలాంగులైతే 3,62,000 రూపాయలు, అదే వారికి ఎవరైనా సాగుమానం అయితే 30,000 రూపాయలు ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకుంటున్నాను. 5 కేజీల బియ్యం ఇచ్చి, అదే మరిగా పండగ పూట కానుకలించి అంగన్వాడీలో చిన్న పిల్లలకు పౌష్టికాహారం కానీ, అదే మరి పనులు ఎవరైతే గర్భిణీస్తున్నారో వాళ్ళకు అన్నామృతం కింద వాళ్ళు కూడా ఆదుకోవడం కానీ ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఈ రోజే కాకుండా కరెంటు గంటలకి బాగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఒకప్పుడు కరెంటు కూడా వచ్చేది కాదు, కరెంటు బాగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఇంకో పక్క మొన్ననే వంట గ్యాస్ అయితే 100% దీపంగా ఇచ్చిన ఘనత కూడా ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని చెప్పాలని తెలియజేస్తున్నాం. ఒక పక్క కుటుంబ
అన్ని ఆన్లైన్ లో పెట్టేస్తున్నాం. మీరు ఎవరికి కూడా ఒక్క పైసా అవినీతి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. నేను కూడా ఏ పని అప్పటికి కూడా ఎక్కడన్నా పని కాకపోతే నేను కొత్తగా ఒక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చాను. అది మీరు చూస్తే పరిష్కార వేదిక 11001100 అంటే 112 మీరు ఫోన్ చేసి ఎవరైనా అభివృద్ధి చేసినా మీ పని చేయకపోయినా ఒక్క మాట మీరు చెప్పగలిగితే తిరిగి ఆ పని ఎవరకు మీకు తోడుగా ఉండి ఆ పని చేసే అందుకని ప్రజలే ముఖ్యమనే కార్యక్రమం తీసుకున్నాను. నేను ఊరిగా ఆలోచిస్తున్నా, ఒక నీతివంతమైన పాలన ఇవ్వాలని, సమర్థవంతమైన పాలన ఇవ్వాలని, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పాలన ఇవ్వాలని, ఈ పేదవాళ్ళకు అండగా ఉండాలని. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఎవరైనా ఆడపిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు పిల్లలు పుట్టే ఆ పిల్లలకి ఎన్టీఆర్ కిట్ కింద, తల్లులకి అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అలాంటి వారికి ఒక 6,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం కూడా చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నేను ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ నంద్యాలలో నేను ఆలోచించి పేదవాళ్ళందరికీ ఇల్లు కట్టించాలని ఆలోచిస్తున్నాను. ఎక్కువ మంది పేదవాళ్ళు ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు. అందుకని ఇళ్ళన్నీ కూడా మా ఆడబిడ్డల పేరుతోనే ఇస్తాను. ఇల్లు కట్టడమే కాదు, ఇల్లు కూడా పట్టాల ఆడబిడ్డలతో ఇస్తా. 13,000 మందికి ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత, పచ్చని ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత నేను తీసుకున్నాను. అది కూడా మామూలు ఇల్లు కాదు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కట్టిన ఇల్లు. ఎవరు ఆ ఇంటికి గృహప్రవేశం కూడా చేయలేకపోయారు. వాళ్ళు కట్టిన ఇల్లు దెయ్యాలున్నాయి. మనం కట్టే ఇల్లు ఒక స్వర్గం మరిగా మీరందరికీ నివాసయోగ్యంగా బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు కట్టిస్తాం. దీనికి కూడా 3 లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ మీకు ఇస్తాం. ప్రభుత్వ భూమి ఇస్తాం. ప్రభుత్వ భూమికి 3 లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చి వడ్డీ కూడా తక్కువగా ఇచ్చి ఆ కాలనీకి, ఆ నగరికి కావలసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా, మంచినీళ్లు, కరెంటు, లేకపోతే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ, సేవరేజ్ వ్యవస్థ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా ఏదైనా షాపింగ్ చేసుకోవాలంటే షాపులు కానీ, ఇంకో పక్క స్కూల్ కానీ, అంగన్వాడీ కానీ, మీకు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కానీ అన్ని వసతులు కల్పించి ఆ ఇళ్లకు మీరు పోతే ఒక ఆనందదాయకంగా ఉండేదిగా, మీరు హ్యాపీగా ఉండేదిగా మీకు ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని దీనికి శ్రీకారం చుట్టాం. పని ప్రారంభం అవుతుంది. మీ ఇల్లు మీకు చూపిస్తాం. మంచి టెక్నాలజీ, షేర్వాల్ టెక్నాలజీ తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా కట్టించే కార్యక్రమాలు చేస్తాం. రెండో కార్యక్రమం మీరు చూస్తే మంచినీరు కూడా లేకుండా అవసరపడ్డారు. అందుకే ఈరోజు చూస్తే వెలుగోడు నుంచి నీళ్లు తీసుకొస్తున్నాం. 138 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత, కొళ్ళాయిలో నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి నీళ్లు ఇస్తానని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇది కాకుండా మురుగునీరు, సెప్టిక్ ట్యాంకు, దీన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. 34 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశాం. ఎక్కడ కూడా మురుగునీరు రోడ్డు మీదకి రావడానికి లేదు. అందులో ట్రీట్మెంట్ కూడా పెడతాం. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తిగా చేసే బాధ్యత తీసుకున్నాం. ఎస్సీ సప్లైలో 43 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు
రూపాయలకు రోడ్లు కానీ, మురికి కాలువలు కానీ, పైప్ లైన్లు కానీ, మత్స్యానాల అభివృద్ధి కోసం ఇది కూడా టేకప్ చేశాం. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే నంద్యాల పురపాలక సంఘంలో 15 కోట్లతో 4 రూపాయల రోడ్డు తిరిగి అదనంగా డబ్బులు శాంక్షన్ చేశాం. పార్కుల కోసం 5 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశాం. ఈ విధంగా ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు ఇక్కడ నేను చెప్పాను ముందుగానే, నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడ దుల్హన్ కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాను. ఇది కాకుండా ఇంకో పక్క డిగ్రీ కాలేజ్ ఒకటి వృద్ధులు కావాలన్నారు. ఇది కూడా ఏం చేయాలని వర్కౌట్ చేస్తాను. తప్పకుండా ఈరోజు డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా కట్టించి ఎక్కడైతే మైనారిటీ సోదరులు ఎక్కువ ఉన్నారో అక్కడే కట్టించే బాధ్యత కూడా తీసుకొస్తాను. నేను ఏం కావాలన్నా అన్ని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. నేను ఒకటి హామీ ఇస్తున్నా, నేను నంద్యాల పైన శ్రద్ధ పెట్టాను. నంద్యాల పైన శ్రద్ధ పెట్టి నంద్యాల రూపురేఖలు మాత్రమే కాకుండా ఒక స్మార్ట్ సిటీగా తయారు చేసే వరకు మీకు అండగా నేను ఉంటానని అభివృద్ధి మనమే చేశాం. కాంగ్రెస్ హయాంలో అభివృద్ధి జరగలేదు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనమే చేశాం. మళ్ళీ ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తున్నాం. అందుకని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేస్తాం. నాకు మీ ఆశీస్సులు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఇక్కడ భూమా నాగిరెడ్డి గారు చనిపోయారు. ఆ సీటు ఖాళీ అయింది. రాబోయే 9 సంవత్సరాలే దీని కాల పరిమితి కూడా. అందుకే నేను అడిగాను, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా అప్పీల్ చేశాం. ఒక సాంప్రదాయం ఉంది, ఎవరైనా చనిపోతే ఆ కుటుంబాలకి మనం అసలు పెట్టాలని అందరూ కూడా కలిసి చేయమని ఒక అప్పీల్ చేశాం. ఇంకా ఆ పార్టీ నుంచి స్పందన రావాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నా, సంక్షేమంలో మీకు నేను అండగా ఉంటాను, అభివృద్ధిలో నేను మీకు అండగా ఉంటాను. నాకు కావాల్సింది మీ యొక్క ఆశీస్సులు కావాలి, సహకారం కావాలి. నేను మీకు పని చేసినప్పుడు నాకు మీరు అండగా ఉంటామని గట్టిగా ఎప్పుడూ చేయని విధంగా కార్యక్రమాలు చేశాం. 50,000 రూపాయలు దుల్హాన్ కింద మా ఆడబిడ్డలకు పెళ్లికి ఇవ్వడం, అన్ని పిల్లల్ని బాగా చదివించడం, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం, పిల్లలకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వడం, మసీదులకు డబ్బులు ఇవ్వడం, కడాన ఇమాములకి మౌజులకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆదుకున్న ప్రభుత్వం. అందరూ కూడా సహకరించాలని మరొకసారి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ రంజాన్ ముబారక్. బ్రహ్మానందరెడ్డి అన్నకుమారుడు, ఒకే కుటుంబం, అందరూ కూడా ఆయన సపోర్ట్ చేయమని కూడా పార్టీ నిర్ణయించి ఎంపీ కూడా అందరినీ సహకరిస్తున్నాం. నేను ఇక్కడ మిగిలిన విషయాలు నేను మాట్లాడడం లేదు. ఏం జరిగాయి అన్నీ మీకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఆ విషయాలు ఇప్పుడు మాట్లాడను. కానీ నేను మిమ్మల్ని కూడా ఒకటే కోరుతున్నా, పూర్తిగా సహకరించి కుటుంబ సభ్యులు తండ్రులు పోగొట్టుకున్నారు. అదే మరి చూస్తే మన అగ్ర ప్రియకి
ఉంది. ఈ పండుగ పూట ఆ పిల్లల్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించమని రంజాన్ శుభాకాంక్షలు వాళ్ళకు అందజేయమని మరొకసారి వేడుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై జన్మభూమి. तमाम साथियों को जो दूर दराज से इफ्तार के लिए तशरीफ लाए हैं, सबसे गुजारिश है जनाब सीएम साहब का जो प्रोग्राम हुआ है वो भी जो इफ्तार कर रहे हैं और सभी साथी जो है इफ्तार करके ही जाए। సార్ సీఎం సార్కి ఒక విన్నపము, సార్ మా ముస్లింల ఒక చివరి చిన్నది విన్నపము కోరడం ఏమనగా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ముస్లిం మనసులో ఉన్న మాట ఏమనగా, ఎలాంటి దారిని మంత్రి మండలి చైర్మన్గా రంజాన్ తోఫగా ఈ వేదిక నుంచి ప్రకటిస్తారని ఆశిస్తున్నాను సార్.
इसलिए मैं आज दिल से जो निकल रहा है आपस में मिलकर बाबूजी को लेकर अपना सुंदर आंध्र प्रदेश बने अपना चंद्रबाबू नायडू जी का है अपना माइनॉरिटीज खुश रहे भले अपना विश्व शांति में रहे ये भले I would like to extend my hearty thanks on behalf